إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ تمام احباب مل کر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود السلام کے نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين صبحكم ومساكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ نہیں ممکن ہو لفظوں میں بیاں تیری ثنا مولا، نہیں ممکن ہو لفظوں میں بیاں تیری ثنا مولا، کہ تیری شان ہے فہم و فراست سے ورا مولا۔ تو ہی معبود بھی مقصود بھی سارے زمانے کا، تو ہی معبود بھی مقصود بھی سارے زمانے کا، تو ہی خالق تو ہی مالک تو ہی رازق ہے یا مولا۔ تیری عظمت کے گاتے ہیں یہ پربت روز و شب نغمے، تیری عظمت کے گاتے ہیں یہ پربت روز و شب نغمے، تیری مدحت میں ہے رطب اللساں عرض و سما مولا۔ تیرے محبوب کی امت پہ ہے مشکل ترین گھڑیاں، تیرے محبوب کی امت پہ ہے مشکل ترین گھڑیاں، کرم کر ہر قدم پہ ہے نئی کرب و بلا مولا۔ تیری لاریب ہستی پر شبہ ہو ہی نہیں سکتا، تیری لاریب ہستی پر شبہ ہو ہی نہیں سکتا، گواہ تیرے جب ٹھہرے محمد مصطفیٰ مولا۔ تیرا ہی نام لینے سے بنی بگڑی ہے ناصر کی، تیرا ہی نام لینے سے بنی ہے بگڑی ناصر کی، ہے تو ہی مستقل حاجت روا مشکل کشا مولا۔ نہیں ممکن ہو لفظوں میں بیاں تیری ثنا مولا، کہ تیری شان ہے فہم و فراست سے ورا مولا، کہ تیری شان ہے فہم و فراست سے ورا مولا۔ بعد از حمد و صلات محترم سامعین و ناظرین، ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے، دل میں یہ خواہش رکھتا ہے کہ میں اپنے رب کا، اپنے پروردگار کا، اپنے خالق کا محبوب ترین بندہ بن جاؤں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جو صفات بیان فرمائی ہیں نیک لوگوں کی، کہ اللہ رب العالمین نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فلاں صفت اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔
اللہ फलां काम करने वालों से मोहब्बत करता है। तकरीबन कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने 9-10 मकामात में इस तरह के अल्फाज बयान फरमाए कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पसंद करता है। तो मैं वो तमाम आयात इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप अहबाब के सामने पेश करूंगा। इस जुमा में हो सकता है कि 3-4 मकामात में आप अहबाब के सामने पेश करूं, बाकी जितने रह गए तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले जुमा में आप अहबाब के सामने पेश करूंगा कि अल्लाह ताला मोहब्बत किन लोगों से करता है। सबसे पहले अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में आयत नंबर 222 में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतताहिरीन, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों को और खूब पाकीज़गी इख्तियार करने वालों को पसंद करता है। यानी वो बंदे जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में तौबा बजा लाते हैं। हम इंसान हैं, फरिश्ते हैं नहीं कि हमसे कोई गलती ना हो, खताएं ना हो। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ये तलकीन फरमाई कि परेशान नहीं होना, घबराना नहीं, अगर कोई गलती हो जाए तो मेरी बारगाह में आओ, क्योंकि मैं तौबा करने वाले बंदों को पसंद करता हूं। अगर गौर किया जाए तो 3 मखलूकात हैं, या फरिश्ते हैं जिनको अल्लाह ने अकल दी है, या इंसान है, या शैतान है। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो फरिश्ते हैं, हम फरिश्ते बन नहीं सकते कि हमसे कोई गलती ना हो। इसके बाद 2 मखलूक रह जाती हैं जो अल्लाह ताला ने जिनको इख्तियार दिया है, जो खता करते हैं, गलती करते हैं, एक जिन और दूसरे इंसान। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया जिन्नों में से जो शैतान है वो गलती करता है और गलती के बाद दलीलें देता है, गलती से तौबा नहीं करता। उसने तकब्बुर किया और फिर दलीलें देने लग गया कि अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, कि अल्लाह तूने मुझे मिट्टी से पैदा किया और इस इंसान को, आदम को तूने मुझे आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से पैदा किया, लिहाजा मैं अफजल हूं, मैं आला हूं, मैं बरतर हूं। आग जलाई जाती है तो वो ऊपर की तरफ उठती है, उसके शोले ऊपर आसमान की तरफ जाते हैं, और मिट्टी है उसको अगर हवा में फेंके तो वो नीचे चली जाती है। तो इससे ये बात मालूम हुई कि शैतान जो है वो तकब्बुर करता है, अपने आप को बड़ा समझता है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन को शैतान की ये आदत पसंद नहीं आई। एक तो गलती की, तकब्बुर किया, मैंने हुक्म दिया, मेरी बात नहीं मानी, और ऊपर से दलीलें देने लग गया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को शैतान वाली ये सिफात पसंद नहीं है। लिहाजा हमसे कोई गलती हो जाए, कोई खता हो जाए, कोई गुनाह हो जाए, ना उस पर दलीलें देनी है लोगों को, ना खुद अपने दिल को मुतमईन करने के लिए कहना है कि नहीं मैंने सही किया, मैंने इस वजह से ये किया, मैंने इस वजह से ये किया। बल्कि अगर गलती हो जाए फौरन अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में तौबा और इस्तिग़फ़ार करनी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी खता हुई, लेकिन आप फौरन तौबा ताइब हो गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ बयान फरमाई, रब्बना ज़लमना अंफुसना, ऐ रब हमारे, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन, अगर तूने मुझे माफ नहीं किया, तूने मुझे ना बख्शा, तो मैं तो नुकसान उठाने वालों में से हो जाऊंगा। जिससे रब राजी नहीं वो तो खसारा पाने वालों में से है। चाहे उसकी 20 साल जिंदगी थी, 100 साल जिंदगी थी, अगर उसने अपनी जिंदगी में अपने रब को राजी नहीं किया तो उसकी ये पूरी जिंदगी खसारे के अंदर, क़यामत वाले दिन भी उससे खसारा ही उसके हाथ आएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वल अस्र, ज़माने की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक अक्सर इंसान खसारे में है, सिवाय उन लोगों के, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जो ईमान लेकर आए और सिर्फ कलमा पढ़कर मुसलमान नहीं हुए, बल्कि वह आमिलुस सालिहात, नेक अमल भी साथ करते रहे। अल्लाह ने फरमाया कि जमाना गवाह है कि अक्सर इंसान खसारे में होंगे। कामयाब कौन से लोग होंगे? जो ईमान भी लाएंगे, नेक अमल भी करेंगे, व तवासौ बिल हक, जो हक बात होगी वो हक बात भी कहेंगे, व तवासौ बिस सब्र, और जब हक बात कहेंगे, जमाने में तकलीफें दी जाएंगी तो फिर उस पर सब्र भी करेंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद करता है। ज़ाहिर बात है कि हम इंसान है, खताएं होंगी, गलतियां होंगी, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके लिए मोमिनों को तसल्ली दी है। सूरत निसा की आयत नंबर 17 और 18 में इरशाद फरमाया, इन्नमत तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलूना सुअ बिजहालतिन, बेशक वो बंदे जो नादानी के अंदर, भूले हुए कोई गलती कर बैठते हैं, और सुम्मा यतूबून मिन करीब, फिर जल्दी तौबा कर लेते हैं। यानी गलती होती है,
तौबा कर लेते हैं। अल्लाह ने फरमाया इन्नमा तौबतु अल्लाह, अल्लाह के जिम्मे है कि ऐसे लोगों की तौबा कबूल करे। और आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा फउलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम फउलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम, अल्लाह ऐसे लोगों की तौबा कबूल करते हैं जो फौरन तौबा कर लेते हैं। वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा, और अल्लाह ताला के इल्म में है, अल्लाह बहुत बड़ा जानने वाला है। यानी अगर कोई शख्स दिल में भी तौबा कर रहा है तो अल्लाह ताला उसकी तौबा को जानते हैं। ये नहीं कि जुबान से आपने 100 मरतबा 200 मरतबा 1000 मरतबा जुबान से अस्तगफिरुल्लाह कहना है, बल्कि दिल में भी आपने अगर माफी मांगी अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने गुनाहों की खताओं की, तो अल्लाह माफ कर देते। वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा, अल्लाह हिकमत वाला है, जानता है कि मेरा कौन सा बंदा किस गुनाह पर किस वक्त शर्मिंदा हुआ। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन लोगों के बारे में इरशाद फरमाया जिनके अल्लाह तौबा कबूल नहीं करते। वलैसत तौबतु लिल्लज़ीना यअमलून अस्सूअ यअमलून अस्सय्यिआत हत्ता इज़ा अहदर अहदहुमुल मौत, कि वो लोग गुनाह करते चले जाते हैं। यानी गुनाह से एक होता है ना कि एक शख्स से कोई गलती हुई फौरन तौबा कर ली, अल्लाह ताला वो तो गुनाह माफ कर देते हैं, लेकिन एक बंदा पूरी जिंदगी गुनाहों के अंदर गुजार देता है। हत्ता इज़ा हदर अहदहुल मौत, यहां तक कि उसकी जब मौत का वक्त आ जाता है उस वक्त वो कहता है कि मैं माफी मांगता हूं अल्लाह से, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों की तौबा कबूल नहीं करते जो मौत के वक्त तौबा करते। इसी तरह आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया उन लोगों को भी अल्लाह तौबा कबूल नहीं करते जो कुफ्र की हालत में इस दुनिया से जाते हैं। यानी किसी शख्स को नहीं मालूम कि उसकी जिंदगी कितनी है। हमारे यहाँ बाज़ का होता है कि हम सोचते हैं कि बस ये कुछ टाइम है, हम इसमें अपने कुछ दुनियावी मशागिल कर ले, दुनियावी काम कर ले, फिर बुढ़ापे में जाकर नमाजें पढ़ेंगे, रोजे रखेंगे, इबादत करेंगे। हालांकि हमें में से किसी शख्स को भी मालूम नहीं कि कौन किस वक्त इस दुनिया से चला जाए। कितने ऐसे अफराद थे, लोग थे जो 1 साल पहले हमारे साथ थे लेकिन आज मौजूद नहीं। कई ऐसे जो महीना पहले हमारे साथ थे, उन्होंने अपनी जिंदगी के बड़े बड़े मंसूबे बनाए थे। हर शख्स अपनी जिंदगी में यही सोचता है, उसकी उम्मीदें होती हैं कि मैं इंशाल्लाह बुढ़ापे में इस दुनिया से जाऊंगा, तो लिहाजा बुढ़ापे तक की उसकी उम्मीदें होती हैं कि मैंने इस उम्र में जाकर फलां काम करना है, इस उम्र में जाकर अपने बच्चों की शादी करवानी है, मैंने फला फला काम करने। हर इंसान की उम्मीदें बहुत लंबी हैं, बहुत लंबी लंबी आरज़ूएं हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इसी तरफ तवज्जो दिलाई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में कौन किस वक्त हाजिर हो जाए कोई खबर नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने एक हदीस मुबारक में इरशाद फरमाया, एक तो वो आखिरत है जो तमाम इंसानों की इकट्ठी होगी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक जैसे ही इंसान मरता है फौरन उसकी आखिरत का मामला शुरू हो जाता है। यानी अगर नेक था, कब्र के अंदर उसके लिए जन्नत की खिड़कियां खोल दी जाती है, जन्नत को शादा कर दी जाती है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन को नाराज किया हुआ था तो जैसे ही कब्र में जाएगा उसके लिए जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। तो लिहाजा जो नेक है उसका मामला कब्र से ही शुरू हो जाता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मिले जुले अमाल वाले, कुछ नेकियां की हैं, कुछ गुनाह किए हैं, ऐसे लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको कब्र के अंदर सुलवा देते हैं। क़यामत वाले दिन आखिरत में उनका फैसला होगा कि वो जन्नती या जहन्नमी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नेक अमाल करने वालों में शामिल करे। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया सूरत निसा की आयत नंबर 27 के अंदर, वल्लाहु युरीदु अन यतूबा अलैकुम व युरीदु अल्लज़ीना यत्तबिऊन शहवाति अन तमीलू मैलन अज़ीमा, कि अल्लाह तो ये चाहता है कि मैं अपने बंदों को मुआफ कर उनकी तौबा कबूल करूं, लेकिन मेरे बंदे तौबा नहीं करना चाहते। मेरे बंदे दुनियावी ख्वाहिशात के पीछे लगे हुए हैं और उसी की तरफ उनका पूरा ध्यान है, उसी के अंदर उनके शब रोज गुजर रहे हैं। अल्लाह ताला ने इसमें खुद ऐलान फरमाया, और जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम ने इसकी खुद मिसाल बयान फरमाई कि एक बंदा जब अल्लाह की तरफ चलता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत दौड़कर उसके करीब आती है। एक बंदा एक कदम अल्लाह की तरफ जानिब होता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन एक हाथ एक फुट उसके करीब हो जाते हैं। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की रहमत की मिसाल बयान फरमाई कि अल्लाह बंदे के साथ ये ताल्लुक रखता है। मसला सिर्फ हमारा है कि हम अल्लाह की तरफ नहीं जाना चाहते, हम अल्लाह के करीब नहीं होते, वरना हम अल्लाह के करीब होंगे उससे ज्यादा अल्लाह हमारे करीब होगा। दूसरी सिर्फ
اللہ رب العالمین نے خود بیان فرمائی ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو، صفائی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی جب خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، سورہ بقرہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ یا رب العالمین تو میری اولاد کے اندر وہ نبی مبعوث کر جو لوگوں کو تیری آیات تلاوت کر کے سنائے، لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، لوگوں کا تزکیہ کرے۔ یہ چار مقصد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیان فرمائے ہمارے پیغمبر کے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خود آیات نازل کی، 4 مرتبہ اللہ نے قرآن میں یہی باتیں بیان فرمائی کہ ہمارے نبی کے، اس نبی کو نازل کرنے کا مقصد، اس کا مشن کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے 4 چیزیں بیان فرمائی۔ پہلی یہ کہ وہ لوگوں کو اللہ کی آیات پڑھ کر سنائے گا، دوسری کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا، یعنی قرآن مجید کے اندر جو اللہ نے قانون نازل فرمائے ہیں، جو یہ کتاب نازل کی ہے یہ بھی، اور ایمانیات کی باتیں جو نبی علیہ السلام کی احادیث کے ذریعے ہم تک پہنچی۔ اللہ کے رسول کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہ باتیں بیان کرے۔ چوتھی چیز اللہ رب العالمین نے بیان کی، ارشاد فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، وہ ان کا تزکیہ کرے۔ تزکیہ کا مطلب ہے کہ ان کے جسم کو بھی خوب پاک صاف کرے اور ان کے اخلاق کو بھی پاک اور صاف کرے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو پسند کرتا ہے جو اپنے اخلاق کو بھی پاکیزہ بناتے ہیں اور اپنے جسم کو بھی پاک بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تو سورہ توبہ میں صاف الفاظ میں بیان فرمایا، آیت نمبر 108 کے اندر فیہ رجال یحبون ان یتطہروا۔ جب اللہ تعالیٰ نے، جب نبی علیہ السلام نے پہلی مسجد بنائی، مسجد قباء، اس وقت اس کے مقابل میں قریب ہی ایک بستی تھی جہاں منافقین کے کچھ لوگ رہتے تھے۔ انہوں نے بھی ایک مسجد بنانے کی کوشش کی کہ ہم ایک مسجد بنائیں اور اس کے اندر نبی علیہ السلام کے خلاف نعوذ باللہ سازشیں کریں۔ منافق کے اوپر سے تو کلمہ پڑا ہوا تھا، لہٰذا انہوں نے مسجد ضرار بنائی۔ تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اس مسجد کو گرا دیں اور آپ اس مسجد میں کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھیں، آپ ان لوگوں کی مسجد میں جا کر نماز پڑھیں، مسجد قباء میں فیہ رجال یحبون، جہاں ایسے نیک آدمی موجود ہیں، ایسے نیک لوگ موجود ہیں جو خوب پاکیزگی اختیار کرتے ہیں۔ یعنی وہ بہت زیادہ خیال رکھتے تھے کہ ہم اپنے جسم کو، اپنے لباس کو پاک اور صاف رکھیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو ذکر فرما دیا کہ جو لوگ پاکیزگی اختیار کریں گے، اپنے آپ کو، اپنے ماحول کو، اپنے آس پاس گلی کوچوں کو، گھروں کو پاکیزہ رکھیں گے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اب ہم اپنے گریبان میں جھانکیں اور خود غور کریں کہ ہم کتنا صفائی پسند ہیں، ہم کتنی پاکیزگی اختیار کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم میں روایت ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ پاکیزگی اختیار کرنا یہ تو ایمان کا حصہ ہے۔ پاکیزگی اختیار کرنا ایمان کے حصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شامل فرمایا۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر ہو، اپنے ہمارے گلی کے باہر جو ہمارے سامنے جگہ ہے اس کو پاک صاف رکھیں، مسجد میں آئیں تو مسجد کی صفائی کا اہتمام کریں، اپنے جسم میں ہماری اگر پوری عبادات دیکھی جائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے متعلق تفصیل سے بیان فرمایا۔ ہمارے جسم میں جو غیر ضروری بات ہے، جہاں پر پسینہ جمع ہوتا تو بدبو پیدا ہو سکتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ فطرت ہے، جو اس پر عمل نہیں کرے گا وہ دین پر عمل کرنے والا نہیں اور اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ ناخن صاف کرنے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر 40 دن میں، اور بعض فقہا بیان کرتے ہیں کہ 20 دن میں ایک مرتبہ بال یہ ناخن کاٹنا یہ ضروری ہے، واجب ہے مسلمان پر۔ جو نہیں کاٹتا وہ کافروں کا طریقہ اختیار کیے ہوئے ہے، وہ مسلمانوں کے اس طریقے پر عمل کرنے والوں میں شامل نہیں ہوگا۔ یہ نہ اللہ رب العالمین نے 2 صفات بیان فرمائی۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے 30 صفت بیان فرمائی، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جب احسان کرنے کا ذکر فرمایا تو یاد رکھیں احسان کے 2 مطلب بیان فرمائے۔ ایک تو احسان یہ ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں کہ کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کر دینا، نیکی کر دینا، ایک یہ احسان ہے۔ اس کے متعلق اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو، احسان کرو، نیکی کرو،
किसी की मदद कर दो, ताउन कर दो। तो अल्लाह ने सदक़े के बारे में बिलखुसूस इरशाद फरमाया, किसी की तुम मदद कर देते हो तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिल-मन्नि वल-अज़ा, जब तुम किसी के साथ एहसान कर दो, भलाई कर दो, नेकी कर दो, तो फिर दोबारा एहसान जता कर, याद करवा के, अजियत दे के तुम अपने इन सदक़ात को, अपने नेकियों को ज़ाया ना करो। यानी मैंने एक मौके पर अगर किसी के साथ भलाई की, नेकी की, किसी की मदद कर दी, दोबारा जब वो मुझे उससे कोई काम पड़ेगा, वो मेरी मदद नहीं करता, तो मैं उसे याद करवाता हूं कि देखो फलां पिछले साल मैंने तेरी मदद की थी, तुझे पैसे जरूरत है, मैंने तेरी मदद की, लिहाजा आज मुझे पैसे जरूरत है, तू मेरी मदद नहीं कर रहा। जब मैं किसी को नेकी याद करवाऊंगा, वो एहसान याद करवाऊंगा, वो भलाई याद करवाऊंगा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं तो फिर तुम अपनी उस नेकी का अजर उस बंदे से मांग रहे हो। तुमने वो अजर अगर अल्लाह के लिए किया था तो फिर दोबारा जुबान पर वो नेकी ना आए। उर्दू के अंदर मशहूर है कि नेकी कर दरिया में डाल, यानी एक दफा तुमने नेकी कर दी, कोई खैर का काम कर दिया, कोई भलाई का काम कर दिया, अगर तुम उसका अजर अल्लाह से चाहते हो तो फिर तुम अपनी ये नेकी लोगों को याद करवा के अपनी नेकियां जाया ना करो। एक बंदा है, मैं उसकी 50 साल खिदमत करता हूं, 50 साल उसकी नेकियां करता हूं, 50 साल वो मुझसे मदद मांगने आता है, मैं उसके साथ ताउन करता हूं, सदका खैरात उसके लिए, कोई गरीब है मोहल्ले में, कोई यतीम है, बेवा है, किसी के साथ भी कोई एहसान करता हूं, लेकिन अगर उसने मेरा काम नहीं किया, मैंने उससे वो 50 साल की बातें याद करवा दी, तो अल्लाह के नजदीक वो 50 साल की नेकियां जाया हो जाए। अल्लाह ने सूरह बकरा में मिसाल दे के फरमाया कि तुम्हारी ये नेकियां इस तरह, जिस तरह के एक पत्थर के ऊपर थोड़ी देर के लिए मिट्टी आके बैठ जाती है, जैसे ही बारिश होगी वो मिट्टी उस पत्थर से उतर जाएगी, वो पत्थर बिल्कुल साफ शिफाफ हो जाएगा। तुम जब किसी को एहसान याद करवाते हो, नेकियां याद करवाते हो, तो तुम्हारा नामा अमाल उस पत्थर की तरह साफ हो जाता है। लिहाजा हमारा ये काम है कि हम जब भी कोई किसी नेक से नेकी करें, कोई ताउन करें, कोई भी खैर का काम करें, दोबारा वो नेकी, वो नेक काम अपनी जुबान पर ना लेकर आए। एक बल्कि अक्सर मोहल्लों के अंदर ऐसा होता है कि आपने किसी बेवा की कोई मदद की, किसी यतीम के साथ कोई एहसान किया, बाद में किसी मौके पर आप उससे कोई काम पेश आया, आप उसे वो काम याद करवाने लग जाते हैं। किसी एक ने हमारे साथ, एक सादा सी मिसाल समझ लें कि आप किसी के घर गए, आपको पता है कि फलां के पास मोटरसाइकिल है, मुझे मोटरसाइकिल जरूरत है, उसने नहीं दी, तो आप याद करवाएंगे, देखो पिछले साल भी जरूरत था, मैं तुम्हारे साथ ये नेकी की, आज मुझे जरूरत है, तुम मेरे साथ ताउन नहीं कर रहे। हर इंसान है, इस तरह की बातें हम में से अक्सर अहबाब करते हैं, मैंने कई मरतबा की होंगी, आप अहबाब में से अक्सर करते होंगे, लेकिन याद रखें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद करता है और एहसान याद करवाने वालों के नामे अमाल से सारी नेकियां ही खत्म कर देता है। और एक और एहसान का मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मिशकात शरीफ में पहली हदीस मुबारक है, बुखारी मुस्लिम में भी मौजूद है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, आकर चंद सवाल करते हैं, या रसूलुल्लाह मुझे बताएं कि इस्लाम क्या है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका जवाब देते हैं कि नमाज पढ़ना, रोजे रखना, जिहाद करना, एक मरतबा इस्तिताअत हो तो हज करना, नमाज पढ़ना, ये इस्लाम है। ईमान के मुतालिक पूछते हैं तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ईमान ये है कि तुम अल्लाह पर ईमान लेकर आओ, अल्लाह की किताबों पर, सारे रसूलों पर, आखिरत पर, ये 4-5 चीजें बयान करते हैं। तीसरा सवाल करते हैं, अच्छा ये बताएं कि एहसान क्या है। इस्लाम के बाद ईमान का जिक्र किया, ईमान के बाद सवाल किया एहसान क्या है, एहसान किसे कहते हैं, ये एक नेक लोगों का दर्जा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो जिस तरह कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, ये एहसान है। अगर तुम अल्लाह को नहीं देख रहे तो ये यकीन तो होना चाहिए कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। तो इसका मतलब ये कि जब भी हम कोई नेक काम करें, कोई भलाई करें, कोई खैर का काम करें, उस वक्त हमारी नीयत और इरादा ये होना चाहिए कि मेरे इस अमल को लोग नहीं देख रहे, कोई बात नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन देख रहा। आप लोगों के सामने 100 रकात नमाज पढ़ें,
نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ مسند احمد میں حدیث مبارکہ ہے، جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے رکعت پڑھی، 2 رکعتیں پڑھی، نماز پڑھی، فقد اشرک، اس نے شرک کیا کہ وہ کام اللہ کے لیے کرنا تھا اور لوگوں کے لیے کرنے لگ گئے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے مسجد میں صدقہ و خیرات کیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من صدقہ، جس نے صدقہ کیا رعاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، فقد اشرک، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ دیا، خیرات کیا، اس نے شرک کیا۔ کیونکہ صدقہ و خیرات کرنا تھا، نیک کام کرنے تھے اللہ کی رضا کی خاطر، اور ہم نے وہ کر دیے لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ قابل قبول نہیں۔ اسی طرح ہم اگر اللہ کی رضا کے لیے معمولی سا چھوٹا سا بھی کوئی عمل کرتے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر کرتے ہیں، تو اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑا اجر شمار ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی عبادات کے اندر بھی اخلاص اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور احسان کے اس درجے کو پہنچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک اعلان سماعت کر لیں کہ ہر ہفتے کو مغرب کی نماز کے فوراً بعد درس قرآن کا ہم نے یہاں اہتمام کیا ہے، تو کوشش کریں کہ اس درس میں لازماً شریک ہویا کریں، اور اپنے ساتھ اپنے سمجھدار بچوں کو، بھائیوں کو بھی لازماً مسجد میں بھیجیں، تاکہ وہ قرآن مجید کا مطلب اور معنی اچھی طرح سے سمجھ سکیں، کیونکہ ہماری زندگی کا جو اصل ہدف ہے وہ آخرت ہے، اور اللہ رب العالمین نے آخرت میں کامیابی کے تمام اصول، تمام باتیں قرآن مجید میں بیان کر دیے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے ہم مغرب کی نماز کے بعد ہر ہفتے کو مسجد میں اپنے بچوں کو آپ لازماً بھیجیں۔ اس میں ہم زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے کی کلاس ہوگی، اس میں قرآن مجید کا ترجمہ بھی سمجھایا جائے گا، اور ساتھ عربی گرامر کے بھی چند قوانین اور اصول بتائے جائیں گے، تاکہ آپ خود قرآن مجید کو جب پڑھیں تو ترجمے کی ضرورت نہ ہو۔ اگر ترجمہ لکھا ہوا بھی ہے تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ کس لفظ کا کیا ترجمہ ہے، جس سے آپ کو قرآن مجید کا صحیح فہم، صحیح سمجھ نصیب ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید کی ان تمام صفات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کا صحیح فہم بھی نصیب کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین، جن احباب نے سنتے ادا نہیں کہ سنتے ادا فرمائے۔